салом ва вақтатон бахайр бинандагони азизи барномаҳои ҷаҳоннамо. тавре ки хабар дорем 30 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аҳли илм ва маорифи мамлакат, бо аҳли зиё, бо донишмандон ва умуман дар маҷмӯъ бо пештозони фарҳангии ҷомеа дидору мулоқот доштанд. ҳадафи вохӯрӣ баррасии натиҷаҳои мулоқоти қаблӣ бо аҳли зиё, ҳолати кунунии рушди илму маърифат, дурнамои он, сатҳи омӯзиши илмҳои табиӣ ва риёзӣ, ташаккули тафаккури техникӣ ва дар умум самаранокии тарбияи кадрҳои илмӣ дар мамлакат буд. ман атрофи мавзӯи болозикр суҳбате хоҳам дошт бо донишманд, устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон, муҳаққиқи ҷавон, устод Давлатшоҳ Маҳмудов. шуморо ба барнома хайрмақдам мегӯям. хуб устод, дар маҳфилҳои мухталиф аз ин мулоқот ба унвони як мулоқоти ниҳоят муҳим, сарнавиштсоз, як андоза ояндасоз барои илму маориф, такондиҳандаи ҳамон сафинаи илми миллӣ, роҳнамои рушди илм ба хотири тараққиёт ва ғайру ва ҳоказо унвон мешавад. хуб, тафсири шумо аз ин мулоқот ки фаротар ва ҳатто муҳимтар ва ҳатто мубрамтар аз шарҳе ки мо гуфтем буд, чӣ аст? шарҳи шумо, тафсири шумо? ташаккури зиёд. воқеан ҳар як мулоқоти роҳбари давлат қулфкушои ҳазор муаммоҳои зиндагии мост. ва мо шумо хуб медонем ки илм дар ҳаёти инсоният, дар рушду равнақи давлатдорӣ нақши хеле муассир дорад. ҳоло ҳам тавре ки ҷомеаи бузургвор мегӯяд, тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм, қулфкушои ҳама дарҳост илм. ва бо дар назар дошти ин ва бо муҳимияти ҳамин масъала, роҳбари давлат дар мулоқоте ки бо олимон ва аҳли маорифи кишвар доштанд, ба ин масъала таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. ва агар ҳамин хел нигоҳ кунем, бубинед роҳбари давлат дар мулоқоти худ дар маҷмӯъ аз фаъолияти илми ватанӣ, аз дастовардҳои илми ватанӣ ва тамоми сохторҳои илмии давлат изҳори нигаронӣ карданд. чаро изҳори нигаронӣ карданд? ва дар суханронишон ҳам гуфтанд ки таҳлилҳо нишон дод ки дастовардҳои кормандони илмии мо ё умуман саҳми илми ватанӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 0.1% ташкил мекунад, ки ин албатта хеле ташвишовар аст ва ҳар як шаҳрванди солимфикри ҷомеаро ба андеша кардан водор менамояд ки чаро чунин аст. ин ҳам дар ҳолест ки бубинед ҳар сол, ин давоми солҳои собиқиқлонӣ, ҳар сол аз ҳисоби буҷаи мамлакат маблағҳои ҳангуфт ба хотири рушди илм ҷудо мекардад. ва роҳбари давлат дар баромадашон ҳам гуфтанд ки дар солҳои мушкилтарин, ин солҳои 90 ки солҳои мушкилтарин буд, бисёр идораҳои соҳаҳои гуногун фалат шуданд, лекин ҳукумат ва давлати Тоҷикистон кӯшиш ба харҷ дод ки ҳамин сохторҳо ва зерсохторҳои академияи илмҳои Тоҷикистон ва академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон фалаж нашавад ва нигаҳ доштан инро. агарчанд ки дар он давра масалан маблағҳо ба самти рушди илм камтар ҷудо мешуд вобаста ба имконияти вақт, аммо ин чиз давра ба давра боз зиёд гардид ва танҳо дар соли 2024 225 миллион сомонӣ ба илм ҷудо гардид. 225 миллион сомонӣ ки дар қиёс ба соли 2023 45 маротиба зиёд будааст. ҳоло шумо бинед ки вақте ки ин қадар дастгирӣ мешавад, ё ки дар бораи маош гуфтанд ки масалан дар соли 2003 ҳамагӣ маоши як корманди илмии мо дар академияи илмҳо ва дар академияи илмҳои кишоварзӣ 45 сомонӣ буд. имрӯз ин наздики 2500 сомонӣ, яъне ба 2500 сомонӣ рафта расидааст. яъне шумо бинед ки ин қадар дастгириҳо оқибат ба ҳамин овард ки
дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ саҳми илми ватании мо 0.1% ташкил кардааст. хуб чаро чунин, чаро ба ин дараҷа расид аз нигоҳи шумо? медонед, гап сар ин меравад ки фаъолияти академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон агарчанде ки номаш миллист, аммо ман гумон мекунам ки миллӣ набудааст. Ба кадом далел? Ба ин далел ки вақте ки ниҳод миллӣ мешавад, бояд барои миллат, бояд барои давлати миллӣ хидмат кунад. Бале. ва ман фикр мекунам ки дар самти рушди илм мутаассифона баъзе аз олимони мо манфиатҳои шахсӣ, қавмӣ, маҳаллӣ, диниву мазҳабии хешро шояд авлотару болотар гузоштанд. ва агар шумо тасаввур кард, вақте ки манфиати миллат дар ҷои аввал меистад, манфиати давлат ки ин як падидаи умумист дар ҷои аввал меистад барои ҳар як фард, хоҳ-нохоҳ амали вай, фаъолияти вай нафъ меорад, фоида меорад. ва ҳамин нуктаро шумо бубинед, ҳоло ҳамин саволе ки додед, ҳамин савол ба худи роҳбари давлат ҳам ҷавоб доданд ва он чизе ки ҳоло мо гуфтем барои тақвияти ҳамин бубинед, гуфтанд ки аз соли 2018 то соли 2023 масалан пажӯҳишгоҳи илмҳои математика ва информатика, яъне ба ҳамин ниҳоди илмӣ дар маҷмӯъ 19 нафар докторант таҳсил кардааст, мавзӯи кори илмӣ гирифтанд. аз инҳо 18 нафараш аз ҳисоби буҷаи кишвар, як нафараш тариқи шартнома. аммо аз миёни ҳамин 19 нафар то соли 2000, яъне то имрӯз ҳамагӣ 2 нафар ҳимоя кардааст. ҳоло ки аз ҳисоби буҷаи мамлакат таҳсил карданд. буҷаи мамлакат дигар чиз. ё ки гуфтанд дар пажӯҳишгоҳи илмҳои чорводорӣ китобиаи академияи илмҳои кишоварзӣ аст. наздики 16 нафар аз соли 2019 инҷониб муддати 16 нафар кори илмӣ гирифтааст, як нафар ҳимоя накардааст ки ҳамагӣ аз ҳисоби буҷаи давлат таҳсил кард. хуб дар ин ҷо роҳбари давлат 2 омилро муайян карда. якум саҳлангории худи унвонҷӯи докторанд ё худ аспирант. дуюм саҳлангории роҳбари илмӣ, яъне ҳамон олимоне ки дар он ҷо ҳастанд. воқеан шумо агар таваҷҷӯҳ карда бошед, имрӯз ҳамин то ҷое албатта мо албатта дорем дар миёни ниҳодҳои илмии худ олимоне ки воқеан барои миллат фидоӣ ҳастанд, барои давлат хизмати шоиста мекунанд, аммо мутаассифона ки фоизашон хеле кам аст. ва сад афсӯс ки бештар эҳсос мешавад ки олимони мо ба ҷои таҳлили мавзӯъҳои мубрам, рӯзмарра, бархурди дарди ҷомеа, ҳалкунандаи ҳазор мушкилоту муаммоҳои зиндагии мо пеша мегиранд, масалан ё ки ба самте ё ба ҷодае қадам мегузоранд ки он фақат манфиати худашонро ҳимоя мекунад. дуруст фаҳмидед? ман гумон мекунам ки ҳоло ҳам ки тамошобини азизи моро тамошо дорад, ишораҳои моро хуб дарк карданд. яъне ман фикр мекунам ки олими мо, муаллими мо бояд андешаи миллӣ дошта бошад. ва роҳбари давлат агар таваҷҷӯҳ карда бошад, гуфтанд ки имрӯз мутаассифона баъзе олимои мо бетарафӣ, мавқеи бетарафиро ишғол мекунанд. яъне вақте ки шумо як олими соҳаи физика ҳастед, як олими соҳаи генетика ҳастед, як олими соҳаи химия ё биология ва дигар илмҳо ҳастед, лоақал дар ҳамун самт ва соҳаву ихтисоси худ як кореро анҷом бидиҳед ки он кори шумо мақом пайдо кунад. яъне ҳамун дастоварди шумо мақом пайдо кунад. шумо бубинед имрӯз чаро сухани олимони мо қурб надорад. дастоварди ман дар назар надорам ҳамаи олимонро, аммо аксарияти олимони мо дастовардашон имрӯз мавқеъ пайдо накарда истодааст. чаро? зеро ки ҳамин хислатҳое ки ҳоло болотар ман зикр кардам монеаи ҳамаи ҳамин мешавад ва мутаассифона шогирдоне ки аз паси онҳо ҳам мераванд як чизро ҳамеша дунболгирӣ мекунанд. ба таври муфт ва хеле осон соҳиби рутбаҳои илмӣ, унвонҳои илмӣ шуданд. ва боз баргардем ва
سخنرانی راهبر دولت که گفتن. متاسفانه گفتم بعضی از عنوانجویان ما، دکترانتان ما، عالمان ما که اکنون حمایت کردن، متاسفانه موضوع دفاعی خودشون رو نمیدونن که مضمون و محتواش دایر به چیست. شما اشاره کردید به سمت‌های این. خب امروز بسیار زیادتر متاسف هستیم، زیادتر باعث تشویش است که امروز با گذشت اینقدر سالها، با داشتن اینقدر انستیتوت‌های علمی، اینقدر عالمان، اینقدر پژوهندگان، امروز ببینید استاد، امروز کیمیا در جامعه ما وظیفه خود را بین مردم اجرا نمی‌کند. فیزیکا، ماتماتیکا، هندسه، دیگر شاخه‌های علم امروز در خدمت مردم نیستند، هستند در خدمت چند با اصطلاح همون درون ناخنک عالم هایی که ما قید کردیم. خب بیاید میگذاریم از این مسئله. خب نقش اهل علم و معرفت در گسترش اندیشه ملی، تشکل موقع استواری شهرونده و افتخار ملی چگونه باید باشد؟ بله، ببینید من میخوام که از همون چند عباره که بالا ذکر کردید از همونجا واردی سوال شما گردم باشه. همین زندگی ببینید درباره وقتی که سخن درباره علم شیمی میرود، بیولوژیا، فیزیکا، ژنتیکا، این علم‌های هستن که آناتومی، این علم‌های هستن که زندگی ما هستن اصلا. برای تماشابین عزیز بگم که اختصاص من تاریخ است، اما همین گونه قبول میکنم و گمان میکنم که اختصاصمندان ساحه قبول دارن این چیز، این حرف رو. یعنی این زندگی ماست، به این نمیشه. اما شما اهمیت دادید امروز در محیط‌های تعلیمی و علمی ما، بخصوص مثلا در مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی، در مؤسسه‌های تحصیلاتی بعضا عالی، شروع از اوایل اگر سر کنیم، وقتی که سخن درباره علم‌هایی که تعلیم داده می‌شود و مانند همون علم‌هایی که بالاتر ذکر کردیم، اگر از همین اوایل هم شروع کنیم، ببینید از والدین سر کرده به همین اکثریت اوایل‌های ما خیلی از والدین، یعنی از اوایل شروع کرده به همین علم‌ها در محیط اوایل خود چندان اعتبار نمیدن. یعنی فیزیکا، شیمیا. من چی را در نظر دارم؟ شما ببینید در محیط اوایل ما پدر، مادر، بابا، بیبی، فرزندان بعضا و خیلی وقت بسیار موضوعهای مورد بحث و محاکمه قرار میگیرد که اون موضوعها اصلا موضوعی هستند که ترغیب میکنن اندیشه بیگانه رو، فرهنگ بیگانه رو، اندیشه‌های ملت کش هستند، اندیشه‌های فرهنگ ملی کش هستند. یعنی محو مغز ملی را میکنن، ترغیب میکنن. حالا پایان‌تر اطراف با صحبت میکنم. اما اگر خیلی خوب میشود که وقتی که در چنین محیط‌ها ما سری مسئله‌های مهم علمی با قدر امکان، البته هر یک عائله نمیتونه سری مسئله‌ها با قدر امکان روند تعلیمی فرزند خود رو در مؤسسه از روی همون فن مورد محاکمه قرار بده. و نمی‌شود که از جانب والدین فرزندانی که از روی این رشته‌های گوناگون علم می‌خوانند با راه‌های گوناگون هوسمند گردانیده شوند تا که توجه خواننده، دانشجو با همون سمت، با همون اختصاص زیاد شود. شما ببینید من آموزگار هستم، وقتی که ما در فاکولته‌های طبیعت شناسی دقیق ریاضی درس میگیریم یک چیز احساس میشود. چی احساس میشود؟ دانشجوی کورس 4 است، دانشجوی کورس 3 است، در رشته علم‌های طبیعت شناسی میخواند، در رشته علم‌های دقیق میخواند، یک احساسات خیلی بلند ضد ملی دارد. فرهنگی بیگانه را ترغیب میکنه، جانبداری میکنه. حالا که وقتی که وای کورس 3 است، وقتی که وای کورس 4 است، وقتی که قریب متخصص شده است، وای باید تمام وجودش در اختصاص خودش بند باشد. میدونید وای حالا که باید یک دستاورد وابسته به امکانات خودش، عقلی و علمی و منطقیش، صاحب یک دستاورد معین داشته باشد. وای باید اطراف رفرت خود بحث کند، کاری کورسیش بحث کند، رساله ختمش بحث کند، مغز در مغزش فراگیر همون موضوع ها باشد. اما خیلی وقتی که صحبت میکنه گمان میکنه که خیلی از اینها دور هستند. چرا؟ اکنون بگردم بالاتر یک جمله گفتم که عالم ما، معلم ما باید مغز و اندیشه ملی داشته باشه. انا در وقتی که از اوایل چنین
тарбия ایجاد میشد، چون تربیه شکل میگیرد، مکتب میرود در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، همین چیز در مکتب ادامه مییابد. میدونید فیزیک، شیمی، بیولوژی، اکولوژی رو در مکتب اکثریت خوانندگان ما همش در نظر ندارم، لیکن بیشتر خوانندگان ما تنها به خاطر بها میخوانند. واقعا درست است. به طریق نظریه یک مناسبت میکنیم از استاد شروع تا شاگرد، هم خیلی یک مناسبت میکنیم، هم خیلی میگذرد و اون اشاره درست فرمودید که واقعا دیگر شیمی یا فیزیک یا همین گونه علم ها تنها به خاطر با هم خیلی میخونی و ازیاد میکند، همون ریاکسیون را، همون قاعده ها را ازیاد میکند، مغزی وای رو نمیفهمد، ماهیت و مضمون اون رو دیگر درک نمیکند، همین خیلی رفتن میگیرند. یعنی نظریه در عمل تطبیق نمیشه. و یک نکته بسیار عجیب است، شما ببینید امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه در اکثریت ناحیه‌های ما بیناهای زمانوی مکتب‌ها، یعنی مؤسسات تحصیلات میانه عمومی تشکیل کرده شدن، ساخته شدن. حالا پیشتر از برنامه ما شما صحبت داشتیم و چند وقت پیشتر در کوهستان مسجد مهمان بودیم، در دهه‌های دور دستترین وقتی که مهمان شدیم مکتب زمانوی با تخته‌های الکترونی مجهز در شهر دوشنبه، این من در شهر دوشنبه شاهد حتی گردیدم که مکتب شرایط دارد، همه صنفخانه‌های لابراتوری، شما باور کنید لابراتوری صنف بیولوژی هم داره در زمان شوروی نبود، شیمی هم داره در زمان شوروی نبود. ما دلایل خیلی زیاد داریم، اما معلم نظریه‌ای که در دفتر میگه و بچه مینویسه در لابراتوری در اومده همین تطبیق در عمل تطبیق کرده و بچه نشان نمیدهد. یعنی همین نظریه که بچه جان ما خوندیم انا دیگه در عمل وقتی که پسر، وقتی که خواننده، وقتی که دانشجو، وقتی که انسان در عمل غیر رو میبیند باوری حاصل میکند، ایمان میبیارد به همون، اعتقاد پیدا میکند، مفتون میشود به همون چیز. من میدونید گمان میکنم که در جنینی همین گونه آموزگاران نسبت کسبشون جنونیت نیست، یعنی دیوانگی، مجنونی نیست. معلم باید مجنونی کسب خودش باشد، معلم باید مجنونی اختصاص خودش باشد. وقتی که شما مجنون شدید مهر میدید به فرزندان مردم، به فرزندان خودتون مهر میدید. انا اون مهر عاقبت علما اکادمیک میشد، انا اون محمد عاصمی میشود و احرار مختارف میشود و لمناسف میشود. حالا ببینید و ابن سینا میشود، زکریای روزی میشود دیگه. اگر اونم نشود دنبال همون میرود که به جای میرسد. هیچ نی از افراط و از خرافات دور میشود. اکنون بیایم به سر همین. حالا گفتید که اندیشه می‌بینید. ببینید از جانب رهبری دولت طی سالهای اخیر شروع از سال 2015 به این جانب یک چند آزمون‌ها راه اندازی کرده است که ما شما می‌دونیم. من می‌کنم باور کنید در میان همین آزمون‌ها که همگی آزمون‌های خیلی خوب و بجا هستن، همین آزمون علم، فروغ، معرفت جای خود رو دارد. بله. من باید از همین منبرم استفاده نمودم، پیشنهاد میکنم که در آینده نمیناچای همین آزمون زیاد کرده شود، تحفه هاش زیاد کرده شود، جای هاش زیاد کرده، بگذار چهارم جای هم باشد. این برای ما لازم است. میدونید به کدام دلیل؟ به این دلیل که تاجیکستان ما 93% کوهستان، 80% الیمنت های کیمیایی سیستمی مندلیف در اینجا هست که اکثریتش دست نیست. تاجیکستان منبع انرژی سبز، عالم نباتات و حیوانات بنهایت بایی داریم و میتونیم که با استفاده از امکانات‌های طبیعیمون تاجیکستان در آینده به یک منطقه توریسمی بین‌المللی، هم توریسم سیاحی، هم توریسم اکولوژی، هم توریسم فرهنگی، هم تاریخی، هم etnografی تبدیل بدهیم. و این بودجه مملکت غنی گرد با واسطه این ما بودجه مملکت رو غنی می‌کنیم. اکنون گذشته ازش ببینید برنامه 20 ساله آموزش علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق ریاضی 2020-2040 و این هدف‌های استراتژی، چهار هدف استراتژیکی که حالا ما داریم و تشبس‌های بین‌المللی که از جانب حکومت جمهوری ترکستان زیر سیاست رهبری دولت در سطح جهان 5 تشبس جهانی در سمت آب و اقلیم اعلام کرده است. همه همین از ما تقاضا می‌کند که ما باید متخصص داشته باشیم. همین آزمون ما در سمت پیدا شدن متخصصان نقشی مؤثر گذاشته میتواند، یعنی ذوق و شوق نفرانی که به این علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق ریاضی زیاد دارن
пайдо мекунад ва инҳо метавонанд ки дар оянда ҳоло шумо бинед ин имтиёзам дорад. ҳар касе ки дар инҷа ғолиб меояд дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ба таври ройгон бидуни маркази миллии тестӣ метавонад дар дил худ донишгоҳи олии дохили мамлакат дохил шавад. ин як имтиёзои аҷоиб. ҳамин ба хотири чист? аз як тараф нигоҳ мекунед ба хотири ин аст ки ҷомеа машғул шавад ба ин. вақте ки ҷомеа машғул шуд, ҷавонон машғул шуданд, албатта ба ифрот намераванд. вақте ки илм, тафаккури илмӣ, тафаккури техникӣ ташаккул меёбад дар замири мо, дар андешаи мо, дигар мо ба ибораи бибиҳомон сиёҳро аз сафед фарқ мекунем. вақте ки тафаккури илмӣ рушд намекунад, вақте ки тафаккури техникӣ рушд намекунад, вақте ки ҷаҳонбинии илмӣ шурӯъ аз оила рушд намекунад, мактаб мебиёяд рушд намекунад, дар муассисаи олӣ, дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар вақте ки меравад, онҷо амалҳои ғайриқонунӣ ин чиза маҳдуд мекунанд, ба монанди ришваву дигар маҳдуд мекунанд, дар чунин ҳолат ин бача мафкура, яъне ин ҷавон мафкураш холӣ мемонад. ин табиати инсон аз нуқтаи назари биологӣ ҳамин гуна будааст ки талаб мекунад, мехоҳад ки уна пур кунад. вақте ки он холӣ мемонад ва чизе нест ки вайро дифоъ кунад, ва пайрави нафаре мешавад ки ин ҳамин гуна андешаҳои ғайримиллӣ, андешаҳои миллаткуш, андешаҳои давлаткушро тарғиб мекунад, дунболи ҳамон меравад. асрори кирдугор дар ин ҳамин илмҳо нуфта ҳаст ва бо кашфи ин илмҳо мо ҳақиқатро мешиносем, дунёро дигар хел мекунем, бузургии кирдугорро дигар хел эҳсос мекунем. аммо дунболи ин ҳамин чизое мегардем ки ҳатто аз сабаби бехабарӣ, ба ғайр аз оне ки манфиатҳои давлат, манфиатҳои миллатро пуштибон медиҳем, ҳатто нодониста болои Қуръон ва ҳарфи Қуръон ҳам хати батлон мекашем ки ва гумон мекунем ки аз бехабарӣ ки ҳар чи ки мо мегӯем ин хоси як мусалмонӣ. болотар аз имону аз эътиқод ба илм ишора кардед. вақте ки дар ҷомеаи мо, дар ҷомеаи имрӯзаи мо илм рисолати худро иҷро мекунад, вақте ки холигии доштани эътиқоду бовариро илм пур мекунад, ниёзе ба хурофоту ба афсонаҳои дигар намемонад. барои ҳамин имрӯз тақозои тамоми ҷомеа аз аҳли зиё, аз аҳли илму маърифат, аз омӯзгорон ҳам ин аст ки имрӯз биёед, акнун замоне расидааст ки воқеан ҳамон физикаро дар хизмати халқ монем, химияро дар хизмати халқ биёрем. имрӯз мо ҷаҳонро, ҷаҳонбинии худро аз ҳамин илмҳои бунёдиву аз илмҳои асосӣ мо бояд оғоз кунем. ва ташаккур ба шумо, бисёр ҳам дуруст гуфтед. хуб, инҷо мегузарем ба як масъалаи бисёр ҳам ишораш ҳам шумо кардед дар суҳбати боло. имрӯз дар шароити ҷаҳони шаве, дар шароити геостратегие ки ҳаст, имрӯз ҳамин аҳли илму маърифати мо чӣ рисолатро бар дӯш доранд? мегӯянд ки Камолиддин Биноӣ шоири мо мегӯяд, пояи давлат набошад бемаориф устувор, давлати поянда хоҳӣ рӯй бар мактаб биёр. аламун ба ибораи мардум мактаби миёнае ки мо шумо мегуфтем ва дар паси ҳамон курсиҳо ки менишастем ёд биёред солҳое ки мактаб мехондем. баъзан агар таваҷҷӯҳ карда бошед, аз ҷониби волидайн, умуман шаҳрвандони мо, баъзан ҳамин курсиҳо нодида гирифта мешавад. аммо бехабар аз ин ки дар паси ин курсиҳо мағзи миллат, ояндаи миллат, давлат, мо дар паси ин курсиҳо давлат сохта истодем, тақдири ояндаи худамонро сохта истодем. дар як деҳа бо тақозои замон баъди хатми донишгоҳ ман чанд моҳе кор кардам. вақте ки дарс мегузашт, падаре омаду гуфт ки муаллим писари маро ҷавоб диҳед. ман гуфтам ки ҷавоб наметиҳам. баъди дарс падари азиз хандиду дара боз кард ва номи фарзандашро гирифт, гуфт ки биё бачаам, ин муаллими ту маст аст, кор мондааст дар хона. соли аввали кориам буд ростига. ҳамон замон шояд эҳсоси ҷавонӣ буд ки тасмим гирифтам ки дигар муаллимӣ намекунам. аммо хушбахт ҳастам ки ҳамин ниятамро татбиқ накардам. чаро ин гапа мегӯям? зеро ки то имрӯз аз миён
نزدیک 20 سال میشود میگذره تا امروز همین گونه والدین رو میبینیم. اما اگر هر یکی ما از این ناجوری ها چنین تصمیم بگیریم، پس فرزند این سرزمین نیستیم. یعنی وظیفه و رسالت ما معلمان آموزگاران این است که باید مردم رو به سمت نور، نوبسته از همین گونه مناسبت های ناجور، ناسزا، مردم رو به سوی نور هدایت کنیم. حالا چرا این حرف ها رو میگم؟ میدونید به خاطر اون که من خیلی افسوس میخورم از اینکه امروز همین قشر آموزگاران در جاده خود وظیفه خودشان رو به طوری باید و شاید انجام نمیدهند. من بالاترم گفتم که در همین شهر دوشنبه، در همین دل تاجیکستان زیاد مکتب‌های هستن که با تمام تجهیزات مجهز هستن، آموزگار درس نمیگیرن. این البته درد است. این همین درد است. چرا درد است؟ حالا ببینید ما درباره قوه‌های تندرو گپ میزنیم. شاید بعضیا اندیشه من قبول ندارن. من گمان میکنم که همون قوه‌های تندرو تاثیرش، موقعش برابر است با آموزگاری که داخل صنفخانه با از صدق دل درس نمیگذارن. خیانتی که برای ملت میکند از این به همین برابر است. یعنی اینا دشمن‌هایی هستن که در صورت دوست عمل میکنن. از همه دشمنی بعد این همینا هستن که در صورت دوست عمل میکنن. و به همین خاطر معلم باید وجدان داشته باشد. پیشتر یادتون باشد در زمان شورای میگفتن که به وجدان معلمیم قسم. وجدان معلمی یا که میگفتن کلانسالا به وجدان پداگوژی هم قسم. یعنی ببینید معلم در ما عموما ملت ما ملتی هست که با این با کتاب با دانشمند با حرف والا همیشه در طول تاریخ ارج میگذاشت. همیشه ارج میگذاشت. به همین خاطر معلم در ما نقش بسیار باریز و بلند دارد در میان مردم ما از نقطه نظر تاریخی و همین رسالت باید امروز انجام بدهد. امروز متاسفانه شما ببینید بنا بر سبب که انجام نمیدهد، صد افسوس که امروز معلم برای بعضی از قشرها همین استیلای معلم به یک استیلای مسخره و تبدیل یافته است. اگر با اجازه شما بعضا همین گونه مراجعت میشد. ها معلم، یعنی در زیر این خیلی یک آهنگ تحقیر و حالا ببینید که همه بزرگان ما معلم بودن. همه بزرگان، کلی پیامبران در تاریخ معلم بودن. رسالت معلمی را داشتن. انا در همین شب روز یک بسیار حساس است واقعا. در همین شب روز جنگ‌های اطلاعاتی در اوج علا رفته سودان. سرباز اساسی در صف پیشی همین جنگ معلم است، نه عالم. اول معلم است. معلم در صف پیش است، چون که معلم مغز ابتدایی جامعه را آبرنگ می‌دهد، تربیت می‌کند. مغز ابتدایی نه کودکان ما رو. حالا هم که شما در اینجا نشستید، من در اینجا فرزندان ما در مکتب هستند، معلم اونها را تربیت می‌کند. و معلم برای کودک از نقطه نظر پسیکولوژی یک چهره واقعی، یک منبع افتخار است برای کودک. خب در مسئله موقع گیری عالمان ما شما ببینید رهبر دولت در برآمدشان گفتن که بنا بر سببی که عالمان ما در سالهای 90 بی‌طرفی را اشغال کردند، ملت با یک بدبختی بزرگ روبرو گردید. همین حادثه‌های سالهای 90 که سر ما گذاشت باور کنید از نقطه نظر تاریخی یک امتحان بسیار بزرگ است برای ملت ما. محض همین قوه‌های تفریطی افراطی با شعار ساختن ایمان و اسلام همین گونه یک حالتی را به وجود آوردن که عالمان ما را قسمی از عالمان ما را به سمت خودشان با حرف‌های گوناگون جلب کردن. دیگر دستگاه‌های تبلیغاتی را هم زیر دست گرفتند و این دستگاه‌های تبلیغاتی را با آن روانه کردند که هدفشون عملی سازند. و همین بی‌طرفی یا یک طرفه بها دادن‌های برخی از عالمان ما، ادیبان ما بود که مردم پی اونا رفتن. زیرا که شما بدونید که عالم پیشبرنده جامعه است. حرف عالم را گوش میکنن. از پس عالم رفتن. از پس یک دامولا رفتن. از پس یک شاعر یا شاعره مردم رفتن. ضد همدیگر شدن. و عاقبت همین خیل شد که یک فلاکت بزرگ بالای ملت اومد. ببینید چقدر ما تلفات جانی داریم، چقدر ضرر مالی داریم و یک نکته بسیار عجیب است.
در همون ایامی که همین قوه‌های تفریطی نفوذ پیدا کردن، بله طرح تقسیم کردن تاجیکستان تهیه کردن. باید فلان ولایت علاهیده جمهوری، فلان ولایت. ما دلیل‌های خیلی زیادی قاطع داریم سر این مسئله. فلان جمهوری تقسیم شود و از تاجیکستان چیزی نمیماند. و استاد کمال نصرآبادی در همون شب روز بود ما گفتن که تاجیکستان رو دیگر قسمت بکن. بین ختلان و زرافشان و بدخشان مادری رو میتوان قسمت نمود، پاره پاره بین فرزندان. یعنی همین گونه یک حالت به وجود آمد. اکنون این چیز امروز برای ما باید درس باشد. اما طوری که رهبر دولت همیشه میگن زیرکی سیاسی را باید از دست ندهیم. مردم باید هوشیار باشد، زیرک باشد، ملت باید بیدار باشد. زیرا که دشمن در شرایط امروزه با حرف‌های با عباره زرین، با حرف‌های خیلی با عباره برادران ایرانی قشنگ میخوان که بازار خودشان را گرم کنند و دارن آهسته آهسته تفکری جامعه را به سمت خودشان مایل کرده ایستادن. و همیشه باید ما درک کنیم که اما شاعر درست میگه که فریبی تربیت باغبان مخور ای گل که آب میدهد گلاب میخواهد. یا که میگه که خمیدن‌های صیاد مکر شیطانی بود بدیل که خم رفتن صیاد برای قتل مرغان است. یعنی از این چیزا باید آگاه بود. و یک نکته دیگر در فرجام همین سوالتون باید بگم که میدونید ملت‌های موفق هستند که فکر خودشون کنن پیش از همه. ملت‌های رشد کرده هستند که آنها در اطراف خودشناسی ملی خود، فرهنگ ملی خود، دستاوردهای خودشون مبارزه برند. شما ببینید تجربه تاریخی بعضی از خلق‌های دنیا، مثلا یهودی‌ها، عرب‌ها، ترک‌ها، من احسان میگم به خلق ترک، احسان میگم. برای چی؟ همه تعلیماتی که در وطنشون جاری شد به منفعت ملتشون استفاده کردن. من احسان میگم به خلق عرب، ما باید عبرت گیریم. همه تعلیماتی که در سرزمینشون جاری شد استفاده کردن برای ملت عرب. حتی دولتشون هم که در ابتدای عصر 20 بنیاد کردن اسلامی نگذاشتن. حالا که اسلام در اونجا به وجود اومد، جمهوری عربستان سعودی دو چیز ifade میکند. اول ملت عرب، دوم فرزند عرب، ابن سعود. اکنون ببینید که اسلام در اونجا جاری گردید، اما ما امروز دنبال ترغیب فرهنگ اونا هستیم و چه اندیشه ها را در اندیشمون، در فکرمون، در مغزمون تشویق ترغیب میکنیم. به همین خاطر از تاریخ، از زمین تجربه خلق‌های پیشرفته باید عبرت گیریم. مخصوصا از زمین تاریخ خودمون. تاریخ ما برای ما مکتب بزرگی وطنداری و وطنسازی است. مکتب بهترین است. ما نیاز به هیچ چیز دیگر نداریم. شما ببینید 1000 سال بعد پس از سقوط سامانی‌ها فقط بالای سر ملت ما هجوم بود. اما ما چرا از میان رفتیم؟ چون که باباهای ما در زیر یوغ بیگانه فرهنگش از دست نداد. در قلب کوهستانش نوروز را تجلیل میکرد. در درون خانه‌اش در بدخشان موزه تاریخی ما است. دایره میگفتن، مینواختن، مهرگان جشن میگفتن، نوروز جشن میگفتن. گلگردانی میکردن. همین اصالت ملت ما را نگه داشت. و امروز ما باید که از اون ضربه هایی که گرفتیم باید به خلاصه بیم. و گلرخسار صفحه یک 4 مثال خیلی زیبا دارن، میگن که مزن خود را که جان ما نمانده است. حالا ببینید امروز ما تیشه به ریشه متاسفانه مزن خود را که جان ما نمانده است، ز خان ما به جز صفرا نمانده است. صفرا یک نوعی زهر. برای ضربه دیگر برادر دیگر در پشت عینی جا نمانده است. پشت عینی پشت ملت است. اینمی پشت عینی را ببینید، اینمی تقدیر سرنوشت ملت ماست. امروز ملت ما باید ملت جسارتمند باشد. ما جنگخواه نیستیم، اما ملت ما ملت جنگاور است. اگر جنگاور نمیشدیم امروز نمی بودیم. سلامت باشید. خب تشکر زیاد به شما برای یک صحبت بسیار هم سازنده. من مطمئن هستم که بیننده ما با دیدن و شنیدن این حرفهای شما واقعا هم همون طوری که در برنامه گفتیم با یک درک مشخص میرسد. واقعا عالمان ما، اهل علم و اهل معرفت ما واقعا هم امروز علم رو در خدمت ما میگذارند، نه ما رو در خدمت علم. واقعا امروز علم رو باید به خدمت ما گذارند و صحبتی که کردیم واقعا هم مؤثر بود. تاثیر خیش رو، تاثیر مثبت خیش رو
به تمام بینندگان و شنوندگان ما میرساند و یک بار دیگر به شما جهان عرض سپاس میکنیم برای اشتراک در برنامه. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه و همزوبت ما بودند دولتشاه محمودوف، محقق، دانشمند، کارشناس بسیار هم خوب مسئله های اجتماعی و علمی ما، همزمان استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی. تا برنامه های دیگر سلامت و سربلند باشید. خیر.